So we studied about, did we start about nervous system? Yes. We started about nervous system, isn't it? Those who have to complete the note, did everyone complete? Abel Binoy, did you complete the note and submit? Third lesson, sir. Why should I come to your house to take your note or to write, make you to write? Abel, should Miss come to your house? No. Then when will you complete and show me? In evening. Evening. Okay. Then okay. Okay. Tell your mother. Your mother is a teacher, isn't it? Abel? Yes. Yes. Tell your mother to correct your book. Okay. 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 All subject, not only science. All subject. Okay. When she is free, give the note to her and let her correct your book. Okay. Muhammad K. And Sai Krishna, did you submit the note? Sai Krishna, did you submit the science note third lesson? Yes, Miss. Yes. Muhammad K. Yes. Muhammad K, did you submit your note? I'm asking whether you sent or not. Okay. Again, wholesale Hanna has sent, Lakshmi Priya sent it, Josie. Okay. Now, please mute yourself, all of you. Okay, we studied, started studying the nervous system. Nervous are bundles of fibers made up of nervous cells. They cannot, they connect the brain with other parts of the body through the spinal cord. They carry message to and from the brain. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പാർട്ടിനും ബ്രെയിനിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the nervous passes the messages from and to the brain. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജോലി. ഓക്കെ. There are three kinds of nervous. Each kind of nervous has its own special functions. നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. സെൻസറി നെർവസ്. സെൻസറി നെർവസ് മീൻസ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചല്ലേ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ. Okay. So sensory nervous. In the last class we studied about sense organs. What are sense organs? Angel, what are sense organs? Eyes. Eyes. Skin. Skin. Ear. Ears. That's all. Abel, what are sense organs? Eyes. Ear. Eyes, ear. Okay, 5th standard students are having only 2 or 3 sense organs, I think. Aditya Sunil Kumar, please. What are sense organs? Eyes, ears, nose, tongue, and skin. Skin, very good. Eyes, nose, ears, tongue and skin are our sense organs. Okay, very good. So, sensory nervous link the sense organs with the brain and the spinal cord. They carry messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. The brain or the spinal cord in turn tell the sense organ what they have just seen, heard, smelled, tasted and felt. See, our sensory organs means sense nervous will help the sense organs to identify what we have seen, what we have smelled, what we have felt, what we have tasted, and what we have heard. Means sense organs, these organs will send a message to the brain and brain will resend the message what they have seen and heard. Understand? നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അതേപോലെ
അത് നമ്മളെപ്പോലെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം, പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ കുറെ സമയം, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ബ്രെയിൻ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നീ കണ്ടതൊരു പെണ്ണാണ്, നീ കണ്ടതൊരു ഡോഗിനെയാണ്, നീ കണ്ടതൊരു സ്നേക്കിനെയാണ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലെ സ്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കണ്ട് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ബോധ്യമാകുകയല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? As we see the snake, as we see the thing, or as we hear the sound, as we feel the or as we experience the things that we touched, soon we will identify that. Okay, very fastly we will identify, because our brain works very fastly and it passes the messages through the sense organs. Okay. Okay. So sensory nervous passes messages from from sense organs to brain, and in return from brain to nervous also, sorry, sense organs also. ആദ്യം നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് തിരിച്ചും പാസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മോട്ടോർ നെർവസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്, there are 3 types of nervous. First one is sensory nervous, the second one is motor nervous. Motor nervous link the, what is this? Link the muscles and the glands with the brain and the spinal cord. The motor nerves carry orders from the brain or spinal cord to the muscles and the glands and tell them what they should do. So second one is motor nervous. The duty of the motor nervous is passing messages from glands and muscles to the spinal cord or to the brain and തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ നെർവസ്. സെൻസറി ഓർഗൻസ്, സെൻസറി നെർവസ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, കേട്ടത്, സ്പർശിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി മസിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കണം, ഓടണം, ആ രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ, ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? മോട്ടോർ നെർവസ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇഫ് യു സീ എ ഡോഗ് or if you see a snake or if you stamp on fire and all, നമ്മളിപ്പോൾ അപകടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു തീയിൽ തൊട്ടു, തീയിൽ ചവിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടു പേടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനെങ്കിലും കണ്ടു, നമ്മൾ പേടിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ വിതിൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതൊരു പട്ടിയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡേഞ്ചറിലേക്കാണ് ചെന്നത്, പട്ടി എന്നെ കടിക്കാൻ വരും, സ്നേക്ക് എന്നെ കടിക്കാൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീയിലാണ് ചവിട്ടിയത്, ആ രീതിയിലുള്ള ഡേഞ്ചറിലേക്കാണ് എന്നുള്ള വിതിൻ സെക്കൻഡ് അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കാണുന്നത് പാടെ മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിലെത്തി, മെസ്സേജ് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കണ്ണിലേക്ക് വന്നു, അതൊരു സ്നേക്ക് ആണെന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ തരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് ഓടാനുള്ള, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ഫയർവുഡ് ഫയറിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ കാലോ കയ്യോ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫയർ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അറിയുന്നതിനും അത് എന്താ പറയുന്നത്, വിതിൻ സെക്കൻഡ് വി വിൽ വിഡ്രോ അവർ ഹാൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് വലിച്ചിരിക്കും, കയ്യോ കാലോ എവിടെയാണ് പൊള്ളി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈ വലിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ അന്നേരം വേറൊന്നും, അത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കുള്ളൂ, അയ്യോ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. സോ ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല്, നമ്മുടെ സ്കിന്ന്, നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് തീ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലോ കയ്യോ എവിടാണോ തൊട്ടത് ആ സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് വിടുന്നു, ബ്രെയിൻ തിരിച്ചും വിടുന്നു, അത് എന്താണെന്ന് കൈ വലിക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കൈ പെട്ടെന്ന് വലിക്കുക, കാല് വലിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മസിൽസ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഈ മസിൽസ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ അനക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ കാല് വലിക്കാനും കൈ വലിക്കുക, അതൊക്കെ വിതിൻ ഫ്യൂ, നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നതിന് മുന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിരിക്കും, അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ്. Next, mixed nerves carry messages to the brain. They also bring orders from the brain. The nervous system works non-stop. It controls the working of all the other systems of the body. So nervous system, it is a non-stop. What is the meaning of non-stop? Non-stop means without any stop. Nervous system work without any stop. If the nervous system stop, what will happen?
It will not pass any message to the brain, and from brain also any message we will not get. So what happened? We will not be able to walk, we will not be able to run or move, we will not be able to talk, hear. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പോലെ. ഹാർട്ടിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വി ആർ ഡെഡ്. സെറ്റ് ലൈക്ക് ദി സെയിം വേ. അങ്ങനെയാകും. നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിൻ. എല്ലാവർക്കും ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടാ? ഹാവ് യു സീൻ യുവർ ബ്രെയിൻ? ഓ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് സീൻ യുവർ ബ്രെയിൻ? ഷഹബാസ് seen his brain. Okay, good boy. Then ഷഹബാസ് seen. ഷഹബാസ് ബ്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷഹബാസ് എന്താ പറയുന്നത്? എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ കാണാറുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറച്ച് റേഞ്ച് ഉള്ള ഭാഗത്തോട്ട് മാറിയിരുന്നേ മോനെ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തേ? മോൻ അവിടെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മോൻ സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് സമയത്ത് ഫോണിൽ പണിയുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ മോനെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീങ്ങുന്ന റേഞ്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തോട്ട്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹബാസ് പ്ലീസ്. ഷഹബാസ് ആൻഡ് ഷിസ, കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഷഹബാസേ കുറച്ച് റേഞ്ച് ഉള്ള ഭാഗത്തോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും മോനെ. ഓക്കെ ഏടാ, ശരിയായോ? ചിലപ്പോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, മഴക്കാറൊക്കെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ so this is our brain. Our brain controls the rest of our body. നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാരാ എക്സ്റേ കണ്ട ആളാരായിരുന്നു? എഡ്വിനാ? ഓക്കെ. എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, ഇതുണ്ടോ? സീ, യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ബ്രെയിൻ. ജസ്റ്റ് ഹൗ ബിഗ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇൻ സൈസ്. ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ലേ? കണ്ടോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് സീ ദിസ് പിക്ചർ. കാർട്ടൂൺ ബ്രെയിൻ. See this. Our brain controls the rest of our body. The brain is a delicate organ. Why our brain is set inside the skull. സ്കല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലേ? സ്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഷഹബാസേ ഇനി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഡെലിക്കേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ skull. It lies inside the hard and bony skull which protects it. A clear fluid fills the space between the brain and the skull. So നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെയും ഈ സ്കല്ലിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട്, വെള്ളം പോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേക്കാം. മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ആകാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. This fluid cushions the brain from jerks and blows. The brain has 3 parts. Each part has different jobs to do. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെയിനിന് 3 ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനും പ്രത്യേകം ജോലികളുമാണ്. ബ്രെയിനിന് 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. And each part is having different jobs. First one is the topmost part of the brain is the cerebrum. So upper part, this is cerebrum എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രെയിനിന്റെ okay. See, this upper part is known as a cerebrum. Okay, and it forms the roof of the brain. Roof means what? മേൽക്കൂര. അപ്പൊ എന്താ? ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു മേൽക്കൂര പോലെ അപ്പർ പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഡീപ് ഫോൾഡ്സ് കവർ ദിസ് പാർട്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ? കുറേ ഫോൾഡ് മീൻസ് വാട്ട്? മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഫോൾഡ്സ്. Deep folds cover this part. The cerebrum controls the sense organs. We can learn, think and remember because of it.
ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ പാർട്ടിലൂടെ സെൻസ് ഓർഗനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ സെറിബ്രം ആണ്. ആൻഡ് സെറിബ്രം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്? വി ക്യാൻ ലേൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ തിങ്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ സെറിബ്രം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സെറിബെല്ലം എന്താണെന്ന്. ദിസ് വൺ സെറിബെല്ലം. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം എന്താണ്? സെറിബ്രം. ദിസ് ഈസ് സെറിബെല്ലം. ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ഓക്കെ. അതുല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ മോനെ? സെറിബെല്ലം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നോക്കിക്കോ, അല്ല സെറിബെല്ലം കാണാം. ഓക്കെ. Cerebellum, below the cerebrum lies the cerebellum or the small brain. Small brain, രണ്ട് name ഉണ്ട്. One is cerebellum or small brain. Okay. And the cerebellum controls the action of the muscles, making them work together. It also helps us to keep our balance. Okay. What is the work of the cerebellum? It controls the work of the muscles. Muscles neല്ലാം control ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ cerebellum or small brain. And it also keep the balance. Balance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരിക്കും നിവർന്ന് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ആകുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ തലകറങ്ങൊക്കെ വെച്ച് വീഴുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ബാലൻസിൽ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ സ്മോൾ ബ്രെയിൻ ഓർ സെറിബെല്ലം. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മെഡുല. മെഡുല ഈസ് ദിസ് വൺ. ഈ സാധനം കണ്ടോ? ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ? ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് മെഡുല. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെഡുല. Okay. Below the cerebellum lies the bulb-shaped medulla. It links the brain to the spinal cord. And what is the duty of it? What is the duty of medulla? It connects the brain to the spinal cord. You studied about spinal cord in the last class. Last class means in the previous lesson. ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള തേർഡ് ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താണെന്നല്ലേ? അപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡിനെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ദിസ് മെഡുല. It links the brain to the spinal cord. The medulla controls the involuntary actions like the movement of the lungs and the heart. Even when we are sleeping, the medulla keeps working. Okay. So, നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു വോളണ്ടറി മസിൽസ്, ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ്? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെയും ലങ്സിന്റെയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? നമ്മുടെ മെഡുലയാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ വൈൽ വി ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് അവർ മെഡുല വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്കിംഗ്. സോ did you understand what are the three parts of brain? Upper part, this one is known as cerebrum, and it controls the sense organs. And it will help us to memorize things or to think or to learn and all. And the second one is this is a small brain or cerebellum, and it helps the muscles and all, movement of muscles and all. And third one is medulla, this pipe type. This pipe poleയുള്ള സാധനം. And medulla controls the voluntary involuntary movements. അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ലങ്സിലെയും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലത്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാരാണ്? ഈ മെഡുലയാണ്. മെഡുല കണക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. സോ ദിസ് മച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ബ്രെയിൻ. Next one is spinal cord. Spinal cord. About spinal cord we have studied in our previous class. Okay. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. ബ്രെയിനിൽ നിന്നും മെഡുലയിൽ കൂടി താഴോട്ട് വരുന്ന സ്പൈനൽ കോഡ്. സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ബോൺ, അല്ലെ? നമ്മുടെ റിബ്സ് ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് എ ട്യൂബ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അബൌട്ട് ആസ് തിക്ക് ആസ് യുവർ ഫിംഗർ.
It starts from the medulla and goes down the middle of the back almost to the waist. So ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ മെഡുല ഓർ ഫ്രം ദ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള പൈപ്പ് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അല്ലേ മെഡുല. അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പോയി till the waist. Waist means what? WAIST. Waist means waist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല. എന്താ മോനെ? ആവശ്യമില്ലാത്തത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ല, അത് WASTE. ഈ വേസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അരക്കെട്ടെന്ന് പറയല്ലേ, എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഇടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പകുതി ഭാഗം അരക്കെട്ട്, നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ്. It starts from the medulla and goes down the middle of the back almost to the waist. It is protected by the backbone. Backbone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ നട്ടല്. നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ, it is the main link between the brain and the other parts of the body. Some of our actions are automatic. നമ്മുടെ ചില ആക്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകും. Wave the hand in front of your friend's face. Watch your friend's eyes blink. Your friend does not have to think about blinking her or his eyes. They blink on their own. These automatic actions are called reflex actions. And see, what is a reflex action? Some actions of our body is automatic. Automatic means without our knowledge. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അറിവില്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. For example, if anybody comes to your friend and he or she comes to beat you, what you will do? Angel, if anyone comes to beat you in front of you, what you will do? Blink our eyes. നമ്മളെ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടിക്കല്ലേ, വേഗം മുഖം തിരിക്കും അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ we will try to move from there. Or if anybody comes to poke their finger to your eyes, what you will do? You will just close your eyes, isn't it? പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കുത്താനോ എന്തെങ്കിലും വന്നൊരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും. Just will blink the eyes, isn't it? So these are automatic actions. നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൈ തീയെ തൊട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിക്കും അല്ലേ? സോ ദീസ് ആക്ഷൻസ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്, നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ്. വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ദം. കൈ പൊള്ളി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പയ്യെ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല. പൊള്ളി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചോ അറിയാതെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും പൊള്ളി എന്ന് ബോധം പോലെ നമുക്കുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണി കുത്താൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈ എന്ത് ചെയ്യും? കുത്താൻ വരെ ഒന്ന് പെട കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കും, കണ്ണി കുത്താതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത്തരം ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. We do not have to think before doing them. Watering of the mouth at the sight of or smell of food is also a reflex action. Another thing, അത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം അതിന്റെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോസ് യു ലൈക്ക് ബിരിയാണി. ഇഫ് മദർ ഈസ് കുക്കിംഗ് ബിരിയാണി ഓർ ചിക്കൻ കറി, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? എഡ്വിന്, അമ്മ അടുക്കള കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എഡ്വിനെ വേഗം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ, നമ്മുടെ ടൈം തീരുകയാണ്. അയ്യടാ, കഴിക്കാൻ അവിടെ വെന്തില്ല, അതിന് മുന്നേ നീ കഴിക്കാൻ പോകുക. അതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണ്? അടുപ്പത്തിരുന്ന് വേഗുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. സോപ്പിടും. ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യോ? എന്ന് പറയോ? ചെയ്യോ? If you see a gooseberry, ഒരു ഗൂസ്ബെറി ഇല്ലേ? ഗൂസ്ബെറി മീൻസ് വാട്ട്? നെല്ലിക്ക. ഒരാളെ നെല്ലിക്ക തിന്നുന്ന കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായി പോകും? വായിക്കൂടെ. ഈ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് നീ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓടി വന്ന. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനിടെ മുങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ,
നെല്ലിക്ക കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വായിലും വെള്ളം വരും. അങ്ങനെ പുളിയൊക്കെ തിന്നുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ? ചില പച്ച മാങ്ങ തിന്നുമ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, these automatic actions are controlled by spinal cord. Let us see how. When our finger comes close to a hot object, the sensory nerves carry a message to the pain from the skin to the spinal cord. The spinal cord sends orders to the muscles of the arm to lighten up through the motor nervous, and even before we actually think about it, our hand jerks away from the hot object on its own. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ അറിയാതെ ഒരു തീയുടെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് തീ തൊട്ടു, പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊള്ളി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യമേ തന്നെ ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴേ തന്നെ സെൻസ് ഓർഗനിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് പോകുന്നു, ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നു, കൈക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു, കൈ വേഗം വലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൈ വിൽ വിഡ്രോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ വലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ കൈ പൊള്ളി എന്നൊക്കെ അല്ലേ? ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇനി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു. ഐ ആം ടീച്ചിങ് അബൌട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് മൈ ഡിയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ കൂടിയാണ് ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അമ്മ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ പയ്യെ പോയിട്ട് കൈയൊന്ന് വിറക് കൊള്ളിയെ തൊട്ടുക. കത്തുന്ന തീയല്ലേ, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വെദർ യു വിൽ വിത്ഡ്രോ യുവർ ഹാൻഡ് ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈ പിൻവലിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേണ്ട കേട്ടോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ നാളെ പറഞ്ഞെങ്കില് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സി ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ്, ദ ഐസ്, ഇയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു eyes, ears, nose, tongue and skin are the sense organs. The sense organs are, അല്ല ഇവിടുത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഴുകുതിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു, സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പോകുന്നു, സ്പൈനൽ കോഡിൽ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് ഒന്ന് കൈ പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഐസ്. ഇപ്പൊ കട്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, there are two sockets of the skull that contain our eyeballs. These sockets help to protect the eyes from injury. So നമുക്കറിയാം കണ്ണിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുറിവുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പൊടിയൊക്കെ ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ. കാരണം നമുക്കറിയാം സെൻസ് ഓർഗനിൽ പെടുന്ന ഇത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ്. ബട്ട് വി കനോട്ട് കീപ് ദിസ് ഓർഗൻ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഓർഗൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് us to see. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ. അതിനുള്ളിൽ ലൈക്ക് ലിവറിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സോക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്കൽ that contain the eyeballs. So these sockets help to protect the eyes from injury. The round colored part of the eye is called the iris. Round color, this one. നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിലില്ലേ, എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിന്? കൃഷ്ണമണി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് പാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്തെന്നാ ഇതിന് പറയുന്നത്? ഐറിസ്. Okay, the hole in the middle of the iris is called the pupil. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവം അതിനാണ് pupil എന്ന് പറയുന്നത്. Light travels through the pupil. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. 1 minute പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐസിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിക്കാം. നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ, ബൈ ബൈ. ഇപ്പൊ കട്ടാകും. ബൈ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ.